আজি এটা খবৰ চৰ্চাত আছে আৰু খবৰৰ আৰৰ ব্যক্তিগৰাকীও খবৰৰ লগতে জড়িত সেইগৰাকী হৈছে সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামী হয় অৰ্ণৱ গোস্বামীক আজি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুৱাৰ ভাগত কি ধৰণে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ঘৰত সোমাই মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াটো সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো লগতে উল্লেখ কৰি যাম কি ঘটিছিল আসলতে কিয় মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিগত কিছুদিন ধৰি আপোনালোকেও নিশ্চয় জানে যে ৰিপাব্লিক ভাৰতত অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ শিৱসেনা চৰকাৰ আৰু মুম্বাই আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাত তীব্ৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এটা গোচৰত অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গোচৰটো এটা পুৰণি গোচৰ আছিল 2018 চনৰ গোচৰ এটা আৰু সেই গোচৰটো আসলতে ফাইল ক্লোজ কৰা বুলি কৈছিল কিন্তু পুনৰ ফাইল এতিয়া খুলিছে খোলাৰ পাছত সেই গোচৰৰ আধাৰতে আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই দৃশ্য আমি প্ৰথমতে চাই ল'ব বিচাৰিছো Everything is live right now. Everything is live. That's fine. We are in legal capacity inside. Social distance. Yes. We'll keep. Maintain social distance. You want politics? No. You signed already. Don't worry. Ma'am, please. Yeah. Ma'am, please. Absolutely. You put signature on this paper. Please, ma'am. Please acknowledge. This is going. Feed is going to the world. Ma'am, this is coming for you. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, ma'am. I'm the senior executive editor of the channel. I know you, ma'am. I will. Please, I will sign. He will sign. No. This address to you. Address first. This is all. You physically assaulted. Why did you do that, ma'am? Please. Anyway, it's all over the signature. Ma'am, please. You please put it. It is. They physically assaulted. They're physically assaulted. Ma'am. So, please call. Ma'am, I will cooperate, but first it is a live feed. You are live. Ma'am, please, you are live. You are live. Ma'am, please, you are live. This is white collar of You will have to know you came at 7. People will have to get ready. standing outside your residence. You will have to because you come. You have to get ready. You have physically assaulted me. I should nobody has not assaulted me. You have to cooperate. Assaulted me. Yeah. I need to make arrangements with my family. Please be outside. No. Not physically assaulted. They have beaten me, they have assaulted me, and they did not let me meet my family. They did not let me meet my mother-in-law and father-in-law. They beat up my son. मेरे बेटे को मारा. मेरे इन-लॉ से मिलने नहीं दिए. इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया मेरे घर में. मैं चाहता हूँ भारत की न्याय व्यवस्था सब लोग আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাতিপুৱা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীয়ে সুচৰাই লৈ গৈছে এক প্ৰকাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীক আৰু চৰ্চা এই ধৰণে চলিছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অৰ্ণৱ গোস্বামী যে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰা হৈছিল দ্বিতীয় প্ৰসংগ এই ধৰণে কোৱা হৈছে যে AK-47 লৈ এটা বৃহৎ আৰক্ষীৰ বাহিনী গৈ উপস্থিত হৈছিল সাংবাদিকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে আৰু যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অৰ্ণৱে যে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল চিহ্ন দেখুৱাইছে থানাত যোৱাৰ পাছত আদালতত আহি পোৱাৰ পাছত অৰ্ণৱ গোস্বামী এটা ভিডিঅ' পুনৰ ভাইৰেল কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত কি আছিল চাই লওক injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnav? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against a Supreme Court order. Yeah, they did not let me take my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people of the I cannot be assaulted in a courtroom. This is a free country. I cannot be assaulted outside a courtroom. I protest. এয়া আছিল অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ অভিযোগ আৰু কৈছে যে জোতা নিপিন্ধাকৈয়ে মোজাৰ সৈতে লৈ অহা হৈছিলে গতিকে আজি এই ঘটনাৰ পাছত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ঠায়ে ঠায়ে
প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন পক্ষই ইয়াৰ গৰিহণা দিছে অৰ্ণৱ গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় সঁচাই ৰাজনৈতিকভাৱে আক্ৰোশৰ বলি হৈছিল নেকি অৰ্ণৱ গোস্বামী নে সঁচাই অৰ্ণৱ গোস্বামী অপৰাধী কিহৰ ভিত্তিত অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আমি সবিশেষ কথা পাতিম আজি অনুষ্ঠানৰ মাজত মই স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি মুখপাত্ৰ ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে মই স্বাগতম জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক জোনজ্যোতি দত্ত বৰা আছে আৰু লগতে NBFৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আমাৰ লগত আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিম মই প্ৰথমতেই এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কেইবাটাও কথা আহিছে দিশ কেইবাটাও আছে এগৰাকী সাংবাদিকক হয় এগৰাকী প্ৰভাৱশালী সাংবাদিক দেশৰ আজিৰ তাৰিখত সেই সাংবাদিকগৰাকীক আজি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে যিধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছে তাৰ পাছত চৰ্চা চলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা চলিছে বা বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলিছে যে এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ অপচেষ্টা নেকি বা অভিযোগ কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনাৰ যিখন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ দিশেও গৈছে যিটো গোচৰত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই গোচৰৰ ফাইল বন্ধ হৈ পৰিছিল এগৰাকী আপুনি সেই কথাটো অৱগত নিশ্চয়কৈ এগৰাকী আৰ্কিটেক্টক আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ অপৰাধত মাতৃৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোক আপুনি প্ৰথমতে কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰে তাৰ পাছত আমি বিতংকৈ কথা পাতিম প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আজি যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ অসমত বাহিৰতো হৈছে বিষয়টো চৰ্চা হৈছে কিন্তু ইয়াত মই প্ৰথমেই অৰ্ণৱ গোস্বামীক এগৰাকী অসমীয়া বিষয়টো আঁতৰাই ৰাখিম অসমীয়া হিচাপে মই নাচাই পেলাই মই এজন সাংবাদিক হিচাপে গোটেই বিষয়টো তেওঁক বিশ্লেষণ কৰিম আৰু ইয়াৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ সমস্যা প্ৰথম আজি উত্থাপিত হৈছে আৰু স্বাভাৱিক নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি ক্ষোভ থাকে কেতিয়া ক্ষোভ হয় যেতিয়া মানুহে বিচৰাৰ ধৰণে কামবোৰ হৈ নুঠে তেতিয়া ক্ষোভ হয় যে আমাৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা যেতিয়া কৰ্তন হৈছিল বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা নহ'ব বুলি যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত লোকসভাত ঘোষণা কৰা হৈছিল বা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া 5জন যুৱকক একেদিনীয়া হত্যা কৰা হৈছিল অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অসমীয়া মানুহ যেতিয়া এই মানে কাৰ বিৰোধিতাকৈ ওলাই আহিছিল সেই বিষয়বোৰ অসমৰ মানুহে বিচাৰিছিল যদি এজন অসমৰ মানুহ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আছে কিবাকৈ আলোচনা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন সমান্তৰালভাৱে বেলেগ দুই এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নিউজ নাম ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া নাম নকওঁ বেয়া হ'ব কথাটো তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ কৰাতে হ'ব কিন্তু এই বিষয়বোৰ ব্যাপকভাৱে উত্থাপন কৰিছিলে আৰু এইবোৰৰ ওপৰত প্ৰাইম টাইম হেৰিয়াত টক শ্ব' হৈছিলে ডিবেট হৈছিলে এই বিষয়টো লৈ পেলাই সেইবিলাকো আছে আমাৰ তাত গতিকে সেই বিষয়টো মই জানো অসমীয়া হিচাপে এতিয়া মই নাচাওঁ যে অসমৰ বিভিন্ন মানুহে এতিয়া কেৱল সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত মুম্বাই বা দিল্লীত কৰি থকাটোৱে নহয় যে পৃথিৱীৰ ভিন্ন ঠাইত অসমীয়া মানুহে কৰ্মৰত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে কিছুমান মিডিয়াত নাই দেখি প্ৰচাৰটো হোৱা নাই কিছুমানে নীৰৱে কাম কৰি আছে কিছুমানে আমি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ নিজৰ ধৰণৰ এতিয়া সেই বিষয়টো বুলি নাচাওঁ কিন্তু ঘটনা হৈছে কি যে প্ৰথম কথা হ'ল যিকোনো এজন ব্যক্তিক ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰই আমাৰ প্ৰতিজন এজন সাংবাদিক বুলি নহয় এজন সাধাৰণ মানুহকো কিছুমান অধিকাৰ দিছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সঠিক তথ্য পাতি থাকিলেহে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁতেও শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিব নোৱাৰিব হেণ্ডকাপ পৰ্যন্ত লগাব নোৱাৰিব এইবোৰ আইন কানুন সাধাৰণভাৱে জনা মানুহ এই কথাখিনি জানে আৰু এইটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ গৰিমা এইটোৱেই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ গৰিমা এইটোৱেই চৰকাৰ বা শাসক দলক সমালোচনা কৰা মানুহকো ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহকো কেতিয়াবা সসন্মানে আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষী জিম্মাত থাকক বা য'তে নাথাকক তেওঁক এটা মৰ্যাদা দিছে যে এই ক্ষেত্ৰত অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে হেঁচা ঠেলা কৰা বা শাৰীৰিক অপদস্থ কৰাটো এজন মানুহ হিচাপে এইটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ অপমান কৰাৰ অধিকাৰ কোনেও কাকো দিয়া নাই আমি তেওঁৰ বাক স্বাধীনতা সকলোৰে আছে তেওঁ ক'ব পাৰে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত চাব যে আমি কিমানলৈকে উৰিম
কিমানলৈকে উৰিম পক্ষী খবৰ উৰাজনৰ পখা অনুসাৰী গতিকে আমি কিমানলৈকে উৰিম এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে আমি এটা বস্তু যে ৰজত যে আমি এটা নামেই কৈছোঁ মই যে আমি কেইবাটাও ধৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়টো কি হিন্দী ভাষাত হৈছে বা ইংৰাজী ভাষাত হৈছে প্ৰাগ নিজৰ একেই প্ৰভাৱ আছে এখন ৰাজ্যত বা আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিৰ মাজত গতিকে ভাষাটো যিটো বেছি মানুহে কয় সেই ভাষাটো এটা কাৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বুলি কৈ দিওঁ আচলতে প্ৰভাৱ কিন্তু আপোনাৰ চেনেলটো আপোনাৰো বা এইটো সমানেই প্ৰভাৱ আছে বুজানে যে কথাটো হ'ল কি যে সেই ধৰণৰ মানে চৰকাৰক যে এতিয়া দুটা ভাগ হৈ গৈছে গোটেই ভাৰতৰ সময়ত দুটা ভাগ হৈ গৈছে যে এপক্ষই চৰকাৰক সমালোচনা কৰে আকৌ চৰকাৰক সমালোচনা কৰা বা চৰকাৰৰ সপক্ষে থকা বাৰতো ভাগ হৈ গৈছে এতিয়া যে এতিয়া ধৰক বিভিন্ন কেইবাটাও নিউজ চেনেলত চৰকাৰৰ গুণগান গোৱা হয় চৰকাৰ একেবাৰে মুখপাত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰে কিন্তু সেইসকলে এটা মৰ্যাদা ৰাখি পেলাই স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিও দেখিছোঁ যে চৰকাৰক গুণগান কৰিছে চৰকাৰৰ পক্ষত গুণগান চৰকাৰৰ বিৰোধীক তেওঁলোকে মাতি আনিছে কিন্তু তেওঁলোকে সমালোচনাও কৰিছে কিন্তু তাত এটা মৰ্যাদা ৰাখিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অকণমান আমি কেতিয়াবা আজি বহুতে কয় যে আমি ৰিপাব্লিক টিভি চাব নোৱাৰি কাণ একদম মূৰ গছ গৰম হৈ যায় যে হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অধ্যক্ষ বা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতৃত্বকো বিৰোধী হোৱাৰ বাবেই বা বিজেপি নোহোৱাৰ বাবেই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰটো সেইটোৱে কৰিবা শাসকো থাকিব বিৰোধী থাকিব তেতিয়া শাসকক নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব যে বিৰোধী বিভিন্ন অপমান উপলুঙা কৰা হয় সন্মুখত বহুৱাই মাতি লৈ পেলাই অপমান কৰা হয় কথা ক'বলৈ দিয়া নহয় আৰু আপুনিও এজন এংকৰ বুজি পাইছোঁ আপুনি এইটো কথা নহয় যে আপুনি সেই পৰ্যায়ৰ এজন এংকৰ বা পৰ্যায়টো কোৱা নাই যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিবা সেই ধৰণৰ কোৱা নাই কিন্তু যে আমাৰ অসমত মই যে দেখিছোঁ এই বস্তুটো আমাৰ এই যিটো মৰ্যাদাটো অত্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে যে আমি মানুহক কথা ক'বলৈ দিছোঁ বিৰোধীকো দিছোঁ শাসকো দিছোঁ বেয়া লাগিলেও শুনিছোঁ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো চৰিত্ৰ আচলতে এই বজাই ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা বিভিন্ন ধৰণে বহুৱাই লৈ পেলাই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক যি ধৰণে সেই লৈ পেলাই মানুহে যথেষ্ট তেওঁ বেয়া পাইছে ঠিকে মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে বিতংকৈ সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম অৰ্ণৱ গোস্বামীক আচলতে আজিৰ তাৰিখত যি ধৰণে কোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক আক্ৰোশৰ বলি হৈছে নেকি যদি হৈছে কি কাৰণে হৈছে ডিটেইলছত সেই কথাবোৰ ওলাব আপোনাৰ পৰা কিন্তু প্ৰথম কথা এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যি ধৰণে লৈ যোৱা হৈছে শাৰীৰিকভাৱে যদি তাক গৰিহণা গ্ৰহণযোগ্য নহয় যোনেই নহওক কিয় ঠিক আছে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আজি এই ঘটনাৰ পাছত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপিৰ যিসকল মন্ত্ৰী আছে আমাৰ অসমতে হওক বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে হওক টুইট কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে মূলতঃ কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনাৰ চৰকাৰকে দায়ী সাব্যস্ত কৰিছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব এক অকাট্য যুক্তি তীক্ষ্ণ বাকপটুতাৰে ভাৰতৰ সাংবাদিকতাৰ যিটো ধাৰা এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি ভাৰত অসম তথা বিশ্বৰ জনসাধাৰণৰ মনত এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ সুসন্তান অৰ্ণৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক আজি কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনা মিত্ৰতাধীন মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে যি ধৰণে সম্পূৰ্ণ আক্ৰোশমূলক মনোভাৱেৰে তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰি ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই কাৰ্যক প্ৰথমে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ আৰু আমাৰ চৰকাৰখনৰ হৈও আমি গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই কথাই পুনৰবাৰ আমাক সোঁৱৰাই দিছে যে এই গোটেই কথাটো গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি যাক অভিহিত কৰোঁ সাংবাদিক আৰু সাংবাদিকতাক তাৰ ওপৰত চৰম আঘাত কৰাৰ উপৰিও প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যি জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছিল সেই সময়ৰ যি ভয়াৱহতা সাংবাদিকতাৰ আৰু সাংবাদিকসকলক কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো সেই সময়ৰ কুটিল চক্ৰান্ত আছিল সেই কথা পুনৰ জনমানসৰ মাজত উজ্বলাই দিলে কংগ্ৰেছে আৰু তেখেতসকলৰ এই চৰিত্ৰটো আজি ইমান বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো যে তেখেতসকলে সততেই বিজেপিক বা আমাক সহিষ্ণুতাৰ কথা কয় আমাক বহু ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আক্ৰমণ কৰে কিন্তু আজিৰ যিটো ঘটনা এই ঘটনাতনো ক'ত সহিষ্ণুতা প্ৰকাশ পাইছে মোক কওক যদি অৰ্ণৱ গোস্বামীক যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যথেষ্ট তথ্য সম্বল যদি আপোনালোকৰ আছিল তেওঁ এগৰাকী স্বনামধন্য সাংবাদিক কেৱল মুম্বাইৰে নহয় গোটেই বিশ্বই তেখেতক চিনি পায় তেখেতক চমন দিয়া হ'লেও হয়তো তেখেত মানে থানালৈ গ'ল হয় মই কথা এটা কৈছোঁ গতিকে আৰু তেখেতৰ দুখ কি এতিয়া যদিও তেখেতক পুৰণা এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইটো এতিয়া দিনৰ পোহৰৰ নিচিনা জল পটপট যে তেখেতৰ চবতকৈ ডাঙৰ দুখটো হ'ল যে পালঘৰত দুজন সাধু সন্তক যি ধৰণে নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল
সনাতন ধৰ্ম মনা হিন্দু ধৰ্মক মনা আৰু সেই ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দুজন সন্মানীয় ব্যক্তিক হত্যা কৰা গ'ল সেই সাধু সন্ত দুজনক হত্যা কৰা হত্যাকাৰী আৰু তেখেতসকলৰ উচিত বিচাৰ হওক তেখেতসকলে ন্যায় পাওক তাৰ বাবে তেখেত সুচাৰু হোৱাটো তেখেতৰ আছিল সবাতোতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ আমি জানো সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যিটো ঘটনা এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিছে কিন্তু তাত যিহেতু বহুতে হত্যাৰো এটা এংগল আছে বুলি পেলাই তাত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ বা বিভিন্নজনে আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াও তেখেতৰ যিটো মাধ্যম সেই মাধ্যমেদি বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হওক ন্যায় পাওক যি পক্ষে নহওক সঠিক মানে ন্যায় পাওক তাৰ বাবে তেখেত সোচ্চাৰ হৈছিল কংকানা ৰাণাৱত এগৰাকী মহিলা তেখেতক যি ধৰণেৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এগৰাকী মানে অসহায় মহিলাক যি ধৰণে অপদস্থ কৰিছিল এইটো আমি সকলোৱে জানো মই কেৱল কথাবিলাক উনুকি আছোঁ যে এইবিলাক হ'ল অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ হ'ল এইবিলাক অপৰাধ কিন্তু তেখেতক যিহেতু এইবিলাক ঘটনাত চৰকাৰখনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই কংগ্ৰেছৰ ফেচিষ্ট চৰিত্ৰটো আমাৰ বাবে নতুন নহয় আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ জনসাধাৰণে যেনেকৈ যোৱা দিনবিলাকত দিছে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰমূল্যবোধত বিশ্বাসী ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতীয় ৰাজ্যে কংগ্ৰেছক কিন্তু ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ সময় দিব তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ সাজু থাকক ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আহিম পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আছিল অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কি ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কি কাৰণে অৰ্ণৱ গোস্বামীক কি অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেইলৈও দেশজুৰি চৰ্চা চলি আছে আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আছুৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ কি ক'লে ভট্টাচাৰ্যই চাই লওঁ আহক ৰিপাব্লিক টিভিৰ মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনাক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই এনে কাৰ্য সংবাদ মাধ্যমৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ প্ৰতি এটা আক্ৰমণ সংবাদ মাধ্যমৰ বাকৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত দমনমূলক ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক আমি দাবী কৰিছোঁ এয়া আছিলে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু এইবাৰ মই যাব বিচাৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে NBFৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত NBFৰ স্থিতি কি আৰু যিহেতু আপুনি কণ্টেক্টত আছিল যোগাযোগত আছিল আপুনি কি ধৰণে অৱগত কি গোচৰত আচলতে অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এইধৰণে চৰ্চা চলিছে যে সঁচাই অৰ্ণৱ গোস্বামী অপৰাধী নে অৰ্ণৱ গোস্বামী আক্ৰোশৰ বলি হ'ল নহয় চাওক আমি আজি কেইমাহমানৰ পৰা চাই আছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ তেওঁৰ প্ৰতি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে এটা ষ্টেণ্ড লৈ লৈছিলে আৰু তেওঁক যিমান পাৰে হেৰাছমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে আক্ৰোশটো আছিলে আৰু শেষত তেওঁক যেতিয়া TRP কেছত নোৱাৰিলে তেওঁক যেতিয়া সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ কেছত নোৱাৰিলে তেতিয়া তেখেতসকলে 2 বছৰ আগৰ এটা ক্লোজ কেছ এটাক আকৌ খুলি পেলাই তেখেতসকলে লৈ গ'ল তেখেতসকলে যি ধৰণে তেওঁ ঘৰত আহি পেলাই তেওঁক চুচুৰাই লৈ গ'ল সেইটোতে প্ৰমাণ হয় যে তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ কি ইচ্ছা আছিলে কাৰণ যিজন ইন্সপেক্টৰ তাত আহিছিলে আজি ৰাতিপুৱা যিজনে এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছিলে মই ভাবোঁ যদি টিভি চেনেলবিলাক নাথাকিলে হয় বা লাইভ হৈ নাথাকিলে হয় হয়তো তাক আজি কাউণ্টাৰ কৰা বুদ্ধিত আহিছিলে কাৰণ তাক যেতিয়া প্ৰথম লৈ গৈছিলে তাক এটা আইলেণ্ডলৈকে লৈ গৈছে কেতিয়াবা শুনা পাইছেনে অপৰাধী যদি সি এনেকুৱা অপৰাধীও নহয় যে টেৰৰিষ্ট নহয় যে তাক ক'ৰবাৰ আইলেণ্ডত লৈ যাব আইলেণ্ড এটাত লৈ গৈছিলে পুলিচে আৰু তেতিয়া আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ তাত ড্ৰোন ইউজ কৰিবলৈ কিন্তু ড্ৰোন যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰত ড্ৰোনটো বেন কৰা আছে সেই গতিকে আমি মহাৰাষ্ট্ৰত মানে ড্ৰোন ল'ব নোৱাৰিলোঁ যা হওক এই পাব্লিকৰ প্ৰেছাৰ টিভিৰ প্ৰেছাৰ মিডিয়াৰ প্ৰেছাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতসকলো বাউণ্ড হ'ল আকৌ তেওঁক কোৰ্টলৈকে আনিলে কোৰ্টত যেতিয়া আনিছে কোৰ্টতো আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতসকলে কোৰ্টত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহ নহয় যি ধৰণে চুৰ ডকাইতৰ লগত যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে ডেম'ক্ৰেচি আছেনে নাই তাত এতিয়া আমি নিজে ডাউটফুল হৈ গৈছোঁ যে ভাৰতত কি চলি আছে এইটো আজি শিৱসেনাই তাত এইবিলাক কাম কৰিছে ন' ডাউট কাইলৈ কিন্তু অন্য ৰাজ্যত অন্য চৰকাৰবিলাকেও কৰিব অন্য পাৰ্টিও এইবিলাক ৰাস্তা ধৰিব
গতিকে আমি যে চতুৰ্থ স্তম্ভত আজি আক্ৰমণ হোৱা বুলি কৈ আছোঁ মই কিন্তু নাভাবোঁ যে এতিয়া এইটো অকল আক্ৰমণ আধা ভাঙিয়ে পেলালে কিন্তু গতিকে এতিয়া আমি আজি চিঠি দিছোঁ আমি NBFৰ ফালৰ পৰা হোম মিনিষ্টাৰলৈ চিঠি দিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি দিছোঁ আমি আৰু তেখেতসকলে আমাক আশ্বাস দিছে তেখেতসকলে আমাক লগত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতসকলে নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু এই যে এটা ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত সংঘাত আমি দেখা পাই আছোঁ আমি পশ্চিম বেংগলতো দেখা পালোঁ ৱেষ্ট বেংগলতো এই সংঘাত এটা আৰম্ভ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰতো এই সংঘাত হৈছে এই সংঘাতবিলাকৰ বলি কি মিডিয়া হাউচবিলাক হৈ আছে নেকি সংবাদবিলাকৰ বলি আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ নিচিনা মানুহ হৈ আছে নেকি আৰু আমি NBFৰ ফালৰ পৰাতো আমি অৰ্ণৱৰ লগত থাকোঁ লগতে আমাৰ লগত সি অসমৰ গৌৰৱ হয় অসমৰ ল'ৰা হয় গতিকে আমি নাভাবোঁ তাত যে ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল কৰিছে মই ইয়াৰ আগতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ বা সংবাদ মাধ্যমতো কৈছোঁ ৰিপাব্লিক টিভিত কৈছোঁ TRPৰ যিটো কেছ হৈছিলে সেই TRPৰ কেছ ধৰাই দিয়া মানুহ আমি আছিলোঁ সেইটো মিটিঙত মই আছিলোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামী আছিলে আমিয়ে ধৰাই দিছিলোঁ পিছত পুলিচ কমিশনাৰে চেষ্টা কৰিছিলে অৰ্ণৱকে ফচাই দিবলৈ সেইটো কেছত অথচ TRP কোম্পানীয়ে ইণ্ডিয়া টুডেৰ ওপৰত কেছ দিছিলে যা হওক আজি মোৰ এটা বস্তু ইয়াত মই আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম নিউজ ব্ৰডকাষ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনত আমাৰ তাত ভাৰতৰ দুটা এছ'চিয়েশ্যন আছে এটা হ'ল নিউজ ব্ৰডকাষ্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু এটা হ'ল আমাৰ নিউজ ব্ৰডকাষ্টাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যন আৰু তেখেতসকলক যেতিয়া আমি দুপৰীয়া চিঠি এখন দিলোঁ তেখেতসকলৰ নিজৰ ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ তেখেতসকলেও আমাক ছাপৰ্ট দিছে তেখেতসকলেও মানিছে যে এই ধৰণে এইটো হ'ব নালাগিছিলে আইনীয়া প্ৰক্ৰিয়া আইনমতে যদি কিবা কৰিব লগা আছে কৰক কথা নাই তাত কিন্তু যি ধৰণে তাক লৈ গৈছে ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ লগত সেই বস্তুটো হ'ব নালাগে আৰু এই বস্তুটো আজি যদি গোটেই মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটিটো লগ লাগি নাযায় গোটেই মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটি যদি লগ লাগি পেলাই একেলগে যদি ফাইট নকৰে মই কিন্তু বৰ ভয়াৱহ স্থিতি দেখা পাই আছোঁ পৰিস্থিতি আহিব বুলি দেখা পাই আছোঁ আজি শিৱসেনাই কৰিছে কালি কংগ্ৰেছে কৰিব পৰহি বিজেপি কৰিব পৰহি AGP কৰিব বিভিন্ন পাৰ্টি আছে RJD আছে চবেই এইবিলাক ৰাস্তা ল'ব তেনেহ'লে আৰু এই আক্ৰহৰ বলি কিন্তু মিডিয়া হাউচবিলাক হ'ব কাৰণ যেহেতু মিডিয়া হাউচবিলাকে চবৰে ভাল বেয়াটো দাঙি ধৰে যেতিয়া ভাল বেয়া দাঙি ধৰে আমি চবেই জানো যে এটা পাৰ্টি হ'লেও এগেইনষ্ট হৈ যায় কিন্তু মিডিয়াৰ কাম সেইটো যেহেতু চতুৰ্থ স্তম্ভ এনেই কোৱা নাযায় মিডিয়াক কিন্তু এনেকুৱা এটা ৰাস্তা আজি দেখাই দিলে যিটো ৰাস্তা দি আমি ভাবোঁ মই ভাবোঁ পাৰ্চনেল মোৰ থিংকিং হ'ল যে আধা কিন্তু পিলাৰটো আধা ভাঙিয়ে দিলে আজি গতিকে এতিয়া কেনেকৈ আমি যদি বাকীখিনি মিডিয়া হাউচে ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মিলাই ৰাখি পেলাই আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে ডেম'ক্ৰেচিটো থাকিব আৰু নহ'লে মই নাভাবোঁ আৰু যে ডেম'ক্ৰেচি বা চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ যি ধৰণে ভাৰতত চলি আছিলে এইটো আৰু বহুত বছৰ চলিব বুলি মই আশা দেখা নাই কিন্তু হয় ধন্যবাদ মই আহিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে মই জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই কথাটো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে কাৰণ কথাটো এনেকুৱা দল যিয়ে নহওক সেয়া কংগ্ৰেছ হৈছে শিৱসেনা হৈছে বিজেপি হৈছে কিন্তু এই দলসমূহৰ মাজৰ সংঘাত আৰু লগতে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতাৰ মাজত যিটো সংঘাত এই সংঘাতৰ বলি সংবাদ মাধ্যম বা সাংবাদিকসকল হৈ আহিছিল হৈ আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত চৰ্চা চলিছে যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত এয়া মোক্ষম আঘাত নেকি বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ NBFৰ উপ সভাপতি ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ সৈতে আৰু তেখেতে এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে NBFৰ তৰফৰ পৰা যে চৰকাৰ ঠিক আছে মই জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছিলোঁ বিৰতিৰ পূৰ্বে চৰকাৰ যিয়েই নহওক সেয়া কংগ্ৰেছ হওক সেয়া শিৱসেনা হওক সেয়া বিজেপি হওক বা কেন্দ্ৰত এখন চৰকাৰ ৰাজ্যত এখন চৰকাৰৰ মাজত যিটো সংঘাত থাকে বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত আৰু তাৰ পাছত এই সংঘাতৰ বলি সংবাদ মাধ্যম বা সাংবাদিকসকল হৈ আহিছে আৰু এয়াই ইয়াৰ প্ৰতিফলন নেকি এতিয়া এই আজি যিটো প্ৰেক্ষাপট হয় এই যে যিটো অৰ্ণৱ গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট ইয়াৰ পূৰ্বে উদ্ধৱ ঠাকৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা হুংকাৰ দিছিলে যে পাৰে যদি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰই ভংগ কৰিব পাৰে নেকি চাওঁ বিভিন্ন বিতৰ্কত চৰকাৰ সোমাই পৰিছে তাত অৰ্ণৱ গোস্বামী হয়তো ঘিতাহুতি দিছে কিছুমান বস্তুত সেই বিষয় লৈ পেলাই হৈছিলে তাৰ ওচৰত তেওঁলোকে এটা কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ ল'লে যে
CBI-কে ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক সংস্থা আছে সেইবিলাকে মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে কিবা যদি কথা থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমতি লৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ৱেষ্ট বেংগলত যিটো মমতা বেনাৰ্জীয়ে লৈছিলে এটা প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ পূৰ্বে সেইটো পৰ্যায়লৈ গৈছে আৰু কেন্দ্ৰক তেওঁ মানে এটা প্ৰত্যাহ্বানে জনাইছে পাৰে যদি মোৰ চৰকাৰ ভাঙি চাওক এই ধৰণৰ তাৰপাছত এই ঘটনাটো এটা ইয়াৰ লগত এটা কাকতালীয় সংযোগ আছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যদি চাওঁ যে এখেতে কৈছে এইটো কথাটো সঁচা যে জৰুৰীকালীন সময়ত কংগ্ৰেছৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যম অপদস্থ হৈছিলে সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিলে আমাৰ সম্পাদকবিলাক উকা আছিলে আৰু মই নিজে ভুক্তভোগী অকণমান কথাটো কৈ থওঁ যে অগপ চৰকাৰ দিনৰ 97 বছৰত মই নিজেই জেলত আছিলোঁ মই নিজে জেলত আছিলোঁ সেই সময়ত মোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গতিকে পুলিচে কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কি কথা জেলত কেনেকৈ থাকিবলৈ এইবিলাক মোৰ অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু আৰু এটা কথা চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু সেই অধিকাৰ মানে এই বস্তুটো এটা মই অৰ্ণৱ গোস্বামী বস্তু বেলেগ ধৰণৰ চোৱা নাই কিয় দীপজ্যোতি গগৈ বুলি এজন ল'ৰাই ৰাষ্ট্ৰলৈ এখন চিঠি বুলি লিখিছিলে কেইদিনমান পৰা আপুনি জানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ল'ৰাজন চিঠিখন লেখাৰ কাৰণে তেওঁ জেললৈ পঠাই দিছিলে বুজিলে তেওঁ ঘৰৰ পৰা ৰাতি 1:30-2 বজাত আনি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ পঠাই দিছিলে গতিকে বিষয়বোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে তেখেতৰ কথাটো আমি হেৰি কৰিছোঁ এই কথাটো আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে আৰু এটা কথা আছে যে ABP নিউজৰ পৰা অফিচাৰ শৰ্মা অজিত অঞ্জাম TV9 ভাৰতবৰ্ষ পুণ্যপ্ৰসূন বাজপেয়ী ABP নিউজ কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে সেই প্ৰতিষ্ঠান এৰি যাবলগীয়া হৈছিলে তাৰমানে চৰকাৰৰ হেঁচা চৰকাৰ সূত্ৰলিপি মতে কাম ৰাখে কি কংগ্ৰেছ হওক শিৱসেনা হওক বিজেপি হওক মই দেখিছোঁ যে ইয়াত অজস্ৰ মতে উদাহৰণ আছে মই নাম কৈ দিম কংগ্ৰেছৰ দিনত কিদৰে নিৰ্যাতন হৈছিলে বিজেপি দিনত কিদৰে নিৰ্যাতন হৈছে চাকৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছিলে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠান ইয়াতো হৈছিলে সেই ধৰণৰ বিভিন্ন মানে মানুহৰ ওপৰত এনেকুৱা নিৰ্যাতন বা প্ৰচাৰ আহে হেঁচা এই কথাটো হৈছে কি যে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ সংঘাতৰ বুলি অৰ্ণৱ গোস্বামী হৈছে নাই সেই এটা বিশেষ ধৰণৰ কথা কিন্তু যে গণতন্ত্ৰৰ 44 স্তম্ভত থাকিলেও আমি আমাৰ কিছুমান কিন্তু আমাৰ এটা লক্ষণ লেখা আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰকাৰ সমালোচনা কৰিব পাৰিব চৰকাৰ সমালোচনা কৰি অধিকাৰ আছে কিন্তু তেওঁক তাৰ কাৰণে চৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে এইটো শেহতীয়া ৰায় কিন্তু ইয়াৰ গইনা লৈ পেলাই য'ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে তাত বিজেপি মানুহে য'ত বিজেপি চৰকাৰ আছে তাত কংগ্ৰেছ বা অন্য দলৰ মানুহে কোনো ধৰণৰ লেখামহীনভাৱে অশ্ৰাব্য অশ্লীলভাৱে কৰিব নোৱাৰে সংবাদ মাধ্যমে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়ামে হয় আক্ৰোশমূলকভাৱে কৰা বুলি ভাবে নে নাভাবে এই যিটো ঘটনা অৰ্ণৱৰ লগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আক্ৰোশমূলক হয় নে নহয় আৰু গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে বেয়া খবৰ হয় নে নহয় বস্তু হৈছে কি যি ধৰণে লৈ গৈছে কিন্তু এটা পৰিৱেশ কথাটো কৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে যি কেইবাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামী মতা হৈছিল চামন দিয়াছিল অৰ্ণৱ গোস্বামী গৈছিলে উপস্থিত হৈ আছিল কিন্তু যি ধৰণে লৈ যোৱা হ'ল এটা যিকোনো এজন মানুহ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট এজনৰ হতুৱাই যি ধৰণে লৈ যোৱা হৈছে তাক লৈ কিন্তু মানুহৰ পৰিচিত মানুহ এজনক চামন দি পেলাই যদি চৰকাৰে যদি ঘোষণা কৰি তেওঁক চামন দিয়াৰ পিছত অহা নাই এবস্কণ্ডিং বা সেই ধৰণৰ কথা লৈ যোৱা তাৰপিছত এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে যি চৰকাৰে নহওক কোনো সংবাদ মাধ্যমক আচলতে এই ধৰণে আচলতে ভীতি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা এটা সেই কথা আমি দাঙি লৈ চুচুৱাই লৈ যোৱা জোতা পিন্ধিব নিদি মোজা পিন্ধি লৈ গৈছে আৰু লগতে এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট এজনক পঠাইছে এই কথাটো নিন্দনীয় এটা সময় বাণিজ্যিক বিৰতি উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশলৈ আমি কথা পাতি আছিলোঁ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কে আৰু তাৰ পাছত কি ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সময় কম আছে মই ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ শেষত ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ ওচৰলৈকে যিহেতু আজি গণতন্ত্ৰৰ 44 স্তম্ভৰ প্ৰসংগটো উত্থাপিত হৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে কি ধৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় চৰকাৰে কি ধৰণে সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে ক্ষমতা নিজৰ যি ক্ষমতা আছে চৰকাৰে সেই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে তাৰ এটা উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আপুনি কি ধৰণে এই কথাটোৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব কি ধৰণে সেই ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ কৰে চৰকাৰে চাওক চৰকাৰ এটাই প্ৰয়োগ কেনেকৈ কৰে মই আপোনাক কওঁ তেখেতসকলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ইউজ কৰে তেখেতসকলে পুলিচক ইউজ কৰে এই দুটা ৰাস্তা তেখেতসকলৰ তাত আছে তেখেতসকলে BIOক ইউজ কৰিব তেখেতসকলে টেক্সত ইউজ কৰিব বিভিন্ন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা ষ্টেট মেচিনাৰী যিবোৰ আছে তেখেতসকলে সেইবোৰ বস্তু ইউজ কৰে সেই তেনেকুৱা প্ৰেছাৰ দিব বিচাৰে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ কাম যিহেতু এইটো চকীদাৰৰ নিচিনা চাই থকাটোৱেই কাম গতিকে মই নাভাবোঁ যে কোনোবাই ভয় কৰে বা ভয় খাব লগা এনেকুৱা কথা থাকে যুদ্ধটো এনেকুৱা হৈয়ে থাকে যুঁজিয়ে যাব লাগিব আমাৰ লগত হওঁতেও আমাৰ
এতিয়া বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এদিন যোৰহাটত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছিলে যে একেধৰণে এই পলিটিকেল ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছিলে প্ৰাগ নিউজ হৈছিলে এটা সময়ত যোৱা চৰকাৰটোৰ শেষৰ ফালে গতিকে এনেকুৱা বস্তু এতিয়া আজি হয়তো অৰ্ণৱো তেনেকুৱা এটাৰ বলি হৈছে কিন্তু আমি ভয় নকৰা কৰি আমি যুঁজি যাব লাগিব আৰু ভাৰতত যেতিয়ালৈকে এই সংবাদ মাধ্যমটো আছে সংবাদ মাধ্যম যোনদিনাখন নোহোৱা হৈ যাব সেইদিনাখন ডেম'ক্ৰেচিও নোহোৱা হৈ যাব কাৰণ সেইদিনাখন ডিক্টেটৰশ্বিপহে চলিব ইয়াত আৰু কেতিয়াও ডেম'ক্ৰেচি নাথাকিব গতিকে সংবাদ মাধ্যম থকাটো প্ৰয়োজন আছে চবে সেইকাৰণে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে চবে গৰিহণা জনাব লাগে এনেকুৱা বস্তু আৰু হয়তো এনেকুৱা অৱস্থা যদি থাকে ভাৰতৰ মানুহখিনি ওলাই আহিব লাগিব এদিন ৰাস্তাত ছাপৰ্ট কৰিবলৈ কিন্তু এই যে ষ্টেট মেচিনাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰছবিলাক আছে সেইবোৰ ইউজ কৰাটো কিন্তু গৰিহণাযোগ্য হয় যিকোনো চৰকাৰৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলক মানে আমি চবে অনুৰোধ জনাব লাগে সংবাদ মাধ্যমে যে প্ৰয়োগ নকৰে কিন্তু মই লগতে অনুৰোধ কৰোঁ আজিও মই কৰিছোঁ আমাৰ NBFৰ মিটিঙত কোনো যেন ভয় নকৰে আমি যুঁজি যাম কাৰণ আমাৰ কামেই এইটো আমাৰ ধৰ্ম এইটো আমাৰ কৰ্ম এইটো যে আমি যুঁজি যাম এৰা নিদিওঁ আমি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত এই ধৰণৰ হেঁচা আজিৰ হেঁচা নহয় হেঁচা আহি আছিল হেঁচা আহি আছে আগলৈ আহিব কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰি যাবলৈ আমি বদ্ধ পৰিকৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু এটা কথা ৰাজ্যসমূহে চৰকাৰসমূহে তেওঁলোকৰ মেচিনাৰিজসমূহ তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সংবাদ মাধ্যমৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ যে বিচাৰে সেই কথা কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ নাছিল নহয় আৰু নহ'ব ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা সন্মানীয় সঞ্জীৱ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰথম বক্তব্যত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আনিছিল যে আক্ৰোশ আৰু শত্ৰুতাৰ এটা চূড়ান্ত নিদৰ্শনৰ কথা তেখেতে এটা কথাত উনিকাইছিল মই সেইটো আকৌ টানি আনিছোঁ যে আজি ৰাতিপুৱা অৰ্ণৱ গোস্বামীক এৰেষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে সেই গ্ৰুপটোত এজন এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট আছিল অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখনৰ যিটো মনোভাৱ যে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত অৰ্থাৎ এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আন্ধাৰে থাকে অলপ যে আৰু তাৰপিছত তেখেতক এক নিৰ্জন দ্বীপলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এটা কথাবিলাক ভাবচোন যে তেখেতসকলৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা আছিল যে তেখেতক হয়তো মানে এই পৃথিৱীখনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি এই কথাটো কিন্তু সহজভাৱে ল'লে আমি নহ'ব মোদী বিৰোধৰ নামত কেইখনমান ৰাজ্যিক চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ বাটকটীয়া হ'ল মমতা বেনাৰ্জীৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰখন কেৱল মোদীক বিৰোধ কৰিব লাগে আৰু কংগ্ৰেছৰ ছত্ৰছায়াত ইয়াৰ আগভাগ লৈছিল কংগ্ৰেছে আৰু যোৱাটো নিৰ্বাচনত 14 পৰৱৰ্তী সময়ত 19ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যদি সবাতোতকৈ বেছি যদি গালি বা সবাতোতকৈ বেছি যদি সমাজ মানে সংবাদ সেৱীসকলৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি মানে গালি সপনি খাইছিল বা মানে প্ৰত্যেক আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল তেতিয়া হ'ল সেইগৰাকী হ'ল সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কিন্তু এনেধৰণৰ কোনো আক্ৰোশমূলক কিন্তু মনোভাৱ লোৱা সেই সময়ত দেখা পোৱা নগৈছিল এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখনে ইয়াত এটা কথা আমি পাহৰি গৈছোঁ যে যিগৰাকী পৰমজিৎ সিং যি মুম্বাই পুলিচ কমিশ্যনাৰ তেখেতৰ ইয়াত যিটো ৰোল তেখেতে TRP কেছটোত যি ধৰণে য'ত ৰিপাব্লিক টিভিৰ নাম তাত উল্লেখে নাই অথচ ইমান ডাঙৰ ফাঁকি এজন চৰকাৰী বিষয়া ইমান ডাঙৰ ফাঁকি দি পেলাই এখন চৰকাৰক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে ইয়াত চৰকাৰৰ ভূমিকা থাকিবই লাগিব যদি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ যদি প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বা ভূমিকা নাথাকে এজন পুলিচ কমিশ্যনাৰে ইমান ডাঙৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে আৰু এই পৰমজিৎ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া যে সোচ্চাৰ হ'ল আৰু যেতিয়া তেওঁ কোনো পধ্যে নোৱাৰিলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ অগণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তেখেতে অৰ্ণৱক এৰেষ্ট কৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰ কৰি পেলোৱাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হ'ল আৰু এই ষড়যন্ত্ৰৰ সমানেই মহাৰাষ্ট্ৰত যি চৰকাৰ চলি আছে কংগ্ৰেছ আৰু শিৱসেনাৰ এই দুইখন চৰকাৰ সমানে দায়ী বিজেপিয়ে কি কৰিব এতিয়া ৰাইজে কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন তুলিছে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কেছটোত বিশেষকৈ বিজেপি কি কৰিব কেন্দ্ৰত বিজেপি আছে ক্ষমতা হয়তো আপোনালোকৰ হাতত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰক দমন কৰাৰ ক্ষমতাটো নাই কি কৰিব পাৰে কি আছে বিজেপিৰ হাতত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ক্ষমতা বিজেপিৰ হাতত আছে কিন্তু বিজেপিয়ে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ নকৰে যিহেতু এটা ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেই কথাটো আগবাঢ়িছে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে ভুলে শুদ্ধ কিছুমান ধাৰাত এৰেষ্ট কৰিছে এতিয়া অলপ আগত গম পাইছোঁ মানে কৰ্তব্যত বাধা দিয়া বুলি আকৌ নতুন এফআইআৰ দিয়া গৈছে গতিকে পুলিচে নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামী সমৰ্থকসকলেও নিশ্চয় আইনী প্ৰক্ৰিয়া নামত দিয়া হৈছে 15 বছৰীয়া ল'ৰাটোৰ নামত দিয়া হৈছে হয় গতিকে ভাবক যে 15 বছৰীয়া ল'ৰাৰ নামতো তেখেতসকলে আক্ৰোশৰ সীমাটো চাওক যে মানুহৰ এটা সীমা থকা উচিত যে আজি অৰ্ণৱ গোস্বামীটো যে সাধাৰণ চোৰ ডকাইত নহয় গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে আৰু মই এটা কথা উনিকাইছোঁ শেষত দেই
অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে যোৱাটো এই তেখেতৰ ৰিপাব্লিক টিভি আৰু দুইটা চেনেল লৈ পেলাই এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়ত্ব ভাৰতৰ যিটো এটা গোটেই আমাৰ এটা অভিমান স্বাভিমান ঠিক আছে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি চীনৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি সেইকাৰণে এইবোৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু মূল কথাটো হৈছে সংবাদ মাধ্যমক চৰকাৰ যিয়েই নহওক দল যিয়েই নহওক এই ধৰণে আক্ৰোশমূলকভাৱে দমন কৰাৰ যিটো নীতি তাৰ কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধী আমি সংবাদ কৰ্মী হিচাপে বিৰোধী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে বিৰোধী আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দমন কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা যি চৰকাৰে নহওক কিয় তাক কিন্তু সহ্য নকৰে গণতন্ত্ৰই সহ্য নকৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি সবিশেষৰ পৰা শান্তনু মহন্তে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ